السلام علیکم، ایک بار پھر سے آپ سب کو فزکس ورلڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں عتیق اللہ۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک بہت ہی لالچی اور بے ایمان دکاندار ہوا کرتا تھا۔ اس کی ایک کپڑوں کی دکان تھی۔ وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے مسافروں کو دھوکہ دیتا تھا۔ تب کپڑوں کی ایک لمبائی کو ایک ہاتھ سے میجر کرتے تھے۔ کپڑے خریدتے وقت ایک ہاتھ کپڑے دے دو، 2 ہاتھ، 3 ہاتھ، اسی طرح سے کچھ میجر ہوا کرتی تھی۔ تو پھر جب وہ دکاندار اپنے ایک بونے نوکر سے وہ ہاتھ کی لمبائی کرواتے تھے، کیونکہ وہ بونے نوکر قد میں بہت چھوٹا تھا، اسی وجہ سے وہ مسافروں کو یا گاہک کو بہت کم کپڑا ملتا تھا۔ ایسا سلسلہ چلتا رہا کیونکہ وہ بے ایمان دکاندار کہتا تھا اسی بونے نوکر کے ہاتھ کے ناپ سے ہی اس نے کپڑوں کا دام بتایا ہے۔ ایسا سلسلہ چلتا گیا، پر ایک دن پاس کے گاؤں سے آیا ایک بہت ہی غریب کسان دینو، اسے اس دکاندار نے ٹک لیا۔ بیچارے دینو کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دکھیارا دینو ایک راجا کے پاس پہنچ گیا اور اپنا درد بتاتے ہوئے منتیں ماننے لگا۔ راجا نے سب کچھ دھیان سے سن لیا اور پھر دکاندار کو راجا دربار میں بلا دیا۔ پوچھ تاچھ کے بعد اس نے یہ پایا کہ یہ دکاندار ہی دھوکے باز ہے۔ راجا صاحب نے دکاندار کو حکم دیا یا تو پھر وہ یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائے، یا پھر اپنے دکان سے میرے ہی وزن کا کپڑا غریبوں میں باندھ لے۔ سب کو پتا تھا کہ راجا بہت وزنی انسان تھا۔ پھر دکاندار نے سوچا کپڑا باندھ دینا ہی صحیح ہوگا۔ وہ من ہی من مسکرایا اور سوچنے لگا کہ جتنا کپڑا اسے باندھنا ہے اس سے زیادہ تو وہ کچھ ہی مہینوں میں ٹک لیتا ہے، اور وہ کپڑا باندھنے کو راضی ہو گیا۔ پھر اگلے دن کپڑا وزن کرنے کا سمے آ گیا تو دکاندار دکھتا ہے تو یہ کیا، کہاں ہے وہ مان سنگھ، کہاں ہے وہ راجا، یہ تو ایک ہاتھی ہے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے راجا سے کہا، مہاراج یہ کیسا ہوا، یہ تو ایک ہاتھی ہے۔ تو راجا نے کہا، بالکل صحیح، یہ ہاتھی ہے، پر اس کا نام بھی راجا ہی ہے۔ میں نے اسی راجا کی ہی بارے میں کہا تھا ترازو میں۔ اصل میں وہ راجا اس کا باڈی گارڈ تھا، چوکیدار تھا اس راجا کا۔ راجا مان سنگھ نام تھا اس چوکیدار کا۔ جب ترازو میں رکھ دیے تو ترازو میں دکاندار کے سارے کپڑے ختم ہو گئے، مان سنگھ کے وزن کے برابر نہیں ہو پایا اور دکاندار کنگال ہو گیا، اور دینو کو بھی اپنا کپڑا مل گیا۔ اگلے ہی دن راجا نے لوہار کو بلوایا اور کہا، میرے ہاتھ کے ناپ کا لوہے کا چھڑ بناؤ اور راج کے سبھی دکانداروں میں بانٹ دو، کیونکہ اس راجا کا نام راجا ویر بدر تھا، اور ویر بدر کا ہاتھوں کے ناپ کا چھڑ تھا، اور ان چھڑوں کا نام پڑا ویر ہست، اور تب سے اس راج نے لمبائی کا ناپ ویر ہست سے ہی ہونے لگا۔ اس سے سارے کنفیوژن دور ہو گیا اور اس سے لوگوں کا ٹھگے جانا بھی بند ہو گیا۔ ویسے دیکھا جائے تو راجا ویر بدر نے کیا کیا تھا؟ راجا ویر بدر نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا۔ اسی طرح کا سٹینڈرڈ ہمیں اپنے آس پاس کافی جگہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب بھی ہم شرٹ بناتے ہیں اور اس کے لیے کپڑا خریدنے کے لیے دکاندار کے پاس جاتے ہیں، دکاندار ایک لمبا سا راڈ نکالتا ہے اور اسی سے کپڑا ناپ کے کاٹ کر ہمیں دیتا ہے۔ اس راڈ کو میٹر رولر کہا جاتا ہے۔ اس کا لینتھ 1 میٹر کا ہوتا ہے۔ جیسے راجا صاحب نے لینتھ ناپنے کے لیے ویر ہست کو سٹینڈرڈ بنایا تھا، اسی طرح سے کچھ لوگوں نے لینتھ ناپنے کے لیے میٹر کو سٹینڈرڈائز کیا، اور سبھی لوگ اسے مانتے ہیں۔ اب کسی بھی کپڑوں کی دکان میں جائے تو جب وہ دکاندار راڈ نکالتا ہے، ہر ایک کا لینتھ 1 ہی میٹر کا ہوتا ہے، اور جب کبھی ناپ کے دیکھیں تو سب کا لینتھ برابر پائیں گے آپ، تو اسے سبھی مانتے ہیں یہ ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اسی طرح سے جب آپ چاول، دال، آٹا وغیرہ خریدنے جاتے ہیں دکان میں، تو آپ دکاندار کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے مانگتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ 1 کلو گرام چاول دیجیے یا پھر 5 کلو گرام آٹا دیجیے، تب دکاندار ترازو میں آپ کو ناپ کر دیتا ہے، اور ناپنے کے لیے وہ لوہے کا بار جیسا کچھ یوز کرتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے 1 کلو گرام یا 2 کلو گرام، ایسا ہی کچھ۔ تو جو وہاں پر میجر کیا جاتا ہے وہ میجر کیا جاتا ہے ماس۔ تو ماس کو میجر کرنے کے لیے ہم نے سٹینڈرڈ کے طور پہ 1 کلو گرام کو مان لیا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے طرح طرح کی چیزوں کو ناپنے کے لیے الگ الگ سٹینڈرڈ کو مان لیا ہے۔ چلے تھوڑا ڈیٹیلز میں بات کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے، یہاں پر 2 کالمز بنائیں گے۔ ایک طرف ہم لکھیں گے ان ساری چیزوں کو جنہیں ہم میجر کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہم لکھیں گے ان سارے سٹینڈرڈز کو جس کو ہم نے میجر کرنے کے لیے مان لیا ہے۔ جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کیا کہ لینتھ ہے، اسے میجر کرنے کے لیے ہم نے میٹر کو سٹینڈرڈ بنا دیا۔ تو ایک طرف ہم لکھیں گے واٹ ٹو میجر، کسے ہم نے میجر کرنا ہے، ان چیزوں کو لکھیں گے جنہیں ہم میجر کرتے ہیں، اور اس کالم میں ہم لکھیں گے سٹینڈرڈ، جو بھی ہم نے سٹینڈرڈ مان لیا ہے، سٹینڈرڈ فار میجرنگ، اور ہم ایک ٹیبل بنائیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے تھوڑی دیر ہی پہلے بات کیا، لینتھ، اسے ناپنے کے لیے میجر کرنے کے لیے ہم نے میٹر کو سٹینڈرڈ مان لیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں اس کا ایک اور اسپیل ہوتا ہے، امریکن اسپیل جو ہے METER، تو یہاں پر کنفیوز نہ ہو جائے، یہ جو ہے یہ برٹش سسٹم ہے، یہ جو ہے یہ اسپیلنگ ہوتا ہے۔ ہم نے بات کیا ہے کہ ماس جو ہے اسے بھی ہم میجر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے سٹینڈرڈ کلو گرام کو مان لیا ہے۔ کلو گرام، آپ کے من میں تو یہ آ سکتا ہے لینتھ کو تو ہم کلو میٹر میں ناپتے ہیں، سینٹی میٹر میں بھی ناپتے ہیں، میٹر کا ہی ایکسٹینشن ہے کلو میٹر، ان شارٹ ہم KM بھی لکھتے ہیں۔ 1 کلومیٹر یہ ہوتا ہے 1000 میٹر،
किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। इसी तरह सेंटीमीटर है 100 ऑफ मीटर, 100 ऑफ अ मीटर। सो ये सारे जो यूनिट्स है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये मीटर का ही एक्सटेंशन है। सो स्टेबलाइजेशन में, इस टेबल में हम सिर्फ मीटर ही को कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जैसा कि लेंथ हम इसे नाप सकते हैं, मास इसे भी हम नाप सकते हैं, जिन चीजों को हम मेजर करते हैं उन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। द मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो ये सारे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पर देखें, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, जैसा कि हम ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसको हम मेजर कर सकते हैं। और जब हम मेजर जो करते हैं तो वो मेजरमेंट जो है वो सभी मानते हैं। मान ले कि एक डंडा है, इस डंडे का लेंथ आपने मेजर किया, आपने कहा कि ये डंडे का लेंथ जो है 1.2 मीटर है। सो ये किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। कोई और अगर इसे नापे तो वो भी यही पाएगा कि 1.2 मीटर का ही है। हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा प्रेसाइज ही नाप ले और तो 1.21 मीटर का है तो वो तो प्रेसिजन है, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए 1.2 मीटर है, किसी और के लिए ये 5.6 मीटर हो जाए। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज है, बेसिकली देखा जाए तो लेंथ फिजिकल प्रॉपर्टी है, मास भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस तरह के प्रॉपर्टीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं प्रॉपर्ली और सभी जिन्हें मानते हैं, और ये किसी तरह के कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में अराइज नहीं करता है, इस तरह के जो चीजें हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें, जिसे हमने स्टैंडर्ड मान लिया है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को कहा जाता है यूनिट। सो यूनिट ऐसे चीजें हैं जो कि सब मानते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, और ये फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये एक स्टैंडर्ड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक यूनिट है मीटर, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक यूनिट है किलोग्राम। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हैप्पीनेस ये एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या आप किसी के हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं कि वो कितना हैप्पी है? वो 5 यूनिट हैप्पी है, दूसरा कोई कितना हैप्पी है? वो 6 यूनिट हैप्पी है, मतलब जो दूसरा है वो पहले से ज्यादा हैप्पी है। इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं क्या? अगर 2 इंसान रहे, अगर आप हैप्पीनेस को मेजर करने का कोशिश करें तो हो सकता है आपको लगे कि ये ज्यादा हैप्पी है, लेकिन कोई और आएगा उसे देखेगा कि दूसरा वाला ज्यादा हैप्पी है। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन है, हैप्पीनेस का जो मीनिंग है, वो अलग अलग इंसान पे अलग अलग होता है। किसी को लगता है जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा हैप्पी होता है, किसी को लगता है वो जो ज्यादा पुरसुकून है वो ज्यादा हैप्पी होता है, किसी को लगता है जो ज्यादा लाइफ को एंजॉय करता है, लाइफ को रियलाइज करता है, लाइफ को बेहतर परसीव कर सकता है, वो ज्यादा हैप्पी है। तो ये बच्चों, ये इसका कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, इसको आप प्रॉपर मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हैप्पीनेस, लव, ब्रेव, कंपैशन, इस तरह से जो चीजें हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते हैं। इसे मेजर करने के लिए आज तक कोई यूनिट भी नहीं बना है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका। तो इस तरह की चीजें फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। अगर आप ढूंढे क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है, और वीडियो को पॉज करिए और आप ढूंढे क्या क्या और फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके लिए यूनिट हम क्या यूज करते हैं। आई होप कि आपने समझ लिया होगा बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और अब मैं कुछ ही के बारे में यहाँ पर बात करूंगा, और फिर आराम से आप बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे। एक ही वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को क्रैश करना ये अच्छी बात नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर करते हैं वो है टाइम। क्या टाइम को हम मेजर कर सकते हैं? आपने एक वीडियो देखा जो ये 22 सेकंड 15 मिनट का था। अब जब कोई और भी इस वीडियो को देखेगा तो वो भी यही कहेगा कि सेम यही जवाब ही देगा। मतलब यहाँ कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। आप एक वीडियो के लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास घड़ी है तो आप इसे मेजर कर सकते हैं। एक टाइम को, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को आप मेजर कर सकते हैं। मतलब टाइम मेजरेबल है। जैसे मेजरेबल हो गया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टाइम मेजरेबल है तो इसका यूनिट क्या है? टाइम के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं? सोचिए, टाइम के लिए एक यूनिट है सेकंड। अगर आपके ख्याल और या मिनट आया होगा, कोई बात नहीं, वो भी यूनिट है। सेकंड का ही एक्सटेंशन है मिनट, 60 सेकंड 1 मिनट बनता है। सेकंड का ही एक्सटेंशन आवर, 60 मिनट 1 आवर बनता है। इसका मतलब 3600 सेकंड में 1 आवर होता है। सो वो दोनों जो है सेकंड, मिनट और आवर दोनों इस सेकंड का ही एक्सटेंशन है। सो वो भी एक तरह का यूनिट है। तो सेकंड टाइम का यूनिट हो गया। इसी तरह से आप और भी फिजिकल क्वांटिटीज मालूम कीजिए, जैसा कि स्पीड की। आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं। कल मेरा ड्राइवर बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला कर लाया। हाईवे में वो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आया। सो ये जो 140 किलोमीटर पर आवर, ये आप कहते हैं, मतलब आप स्पीड को मेजर कर पाते हैं। सो फिर स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, जिसके यूनिट के तौर पर हम क्या यूज करते हैं? अभी हमने बात किया किलोमीटर पर आवर, वो एक स्टैंडर्ड हो गया स्पीड को मेजर करने के। लेकिन यहाँ पर हम मीटर पर सेकंड लिखे हैं। मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर इंटर रिलेटेड है। 5 मीटर पर सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर होता है। सो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर आप यहाँ कहते हैं किलोमीटर पर आवर तो कोई बात नहीं, ये भी एक यूनिट है।
स्पीड। यहाँ पर हमने मीटर पर सेकेंड को ही एक्सप्लिसिटली क्यों चूज किया, क्योंकि हम यहाँ पर हमने मीटर ही लिखा है, इस टेबल में हमने मीटर ही लिखा है, इस टेबल में हमने सेकंड लिखा है, यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर हमने आवर नहीं लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर मीटर पर सेकंड को ही चूज किया है। इससे ये एक बेहतर सेंस देगा आपको आगे। यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर इसे आप इंटररिलेट कर पाएंगे, यहाँ पर सेकंड है तो आप यहाँ पर इसे इंटररिलेट कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखा गया। इसी तरह से अगर आप देखें वॉल्यूम भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब भी हम तेल खरीदने जाते हैं दुकान से, मान लीजिए आप सरसों का तेल खरीदने जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि आधा लीटर का पैकेट दीजिए, 1 लीटर का पैकेट दीजिए या 5 लीटर का पैकेट दीजिए। तो इस तरह से आप बात करते हैं, मतलब आप सरसों के तेल को मेजर कर रहे हैं, आप एक मेजरमेंट दे रहे हैं 5 लीटर। सो वो जो वॉल्यूम है, वो जितना तेल है उसका जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर का है या पर 1 लीटर का है, तो आप वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं, अभी हमने बात किया लीटर, लेकिन हम यहाँ पर लीटर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्यूबिक मीटर। सेम रीजन है यहाँ पर, जैसे हमने मीटर पर सेकंड लिखा, इसी रीजन से हम यहाँ पर क्यूबिक मीटर लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मीटर लिखा है। लीटर और क्यूबिक मीटर में भी रिलेशन है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ऑफ अ क्यूबिक मीटर। तो इसे बेहतर तरीके से लिखते हैं। सो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। तो आप देखें लीटर और क्यूबिक मीटर में भी रिलेशन है, बेहतरीन रिलेशन है। सो हम इस तरह से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को टेबलेट कर सकते हैं, और आप लिख लीजिए और भी फिजिकल क्वांटिटीज को टेबलेट कीजिए, और उनका जो यूनिट्स है उनको भी एक तरफ टेबलेट कीजिए। और यहाँ से देखने वाली बात यह है, अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को टेबलेट कर रहे हैं तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे। जितने फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे आपको इतने ही यूनिट्स मिलेंगे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये उनमें से कुछ ही यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल तौर पर यूज़ होते हैं, बाकी सारे यूनिट्स में वही सारे यूनिट्स को यूज़ किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखें यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड है, वही मीटर और वही सेकंड इन्हें यूज़ करते हुए मीटर पर सेकंड बना, और मीटर को ही यूज़ करते हुए क्यूबिक मीटर बना। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ये 1 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है एक ऐसा क्यूब जिसका हर एक साइड 1 मीटर का हो। ये लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। तो ये जितना स्पेस ऑक्युपाई करके रखेगा उसे 1 क्यूबिक मीटर कहा जाता है। सो क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। सो यहाँ पर भी आप देखें मीटर को ही यूज़ किया जाता है फंडामेंटल तौर पर, और इसी को यूज़ करते हुए ये क्यूबिक मीटर बना। सो हम कह सकते हैं कि कुछ ही यूनिट ऐसे हैं जो कि यूनिक है, और बाकी यूनिट्स जो है उन्हीं बेसिक यूनिट्स को यूज़ करके ड्राइव किया गया है। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये जो 3 यूनिट्स है बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट्स है। हम कह सकते हैं ये बेस यूनिट्स है, इन्हीं को यूज़ करके हम बाकी यूनिट्स को बना सकते हैं। सो ये सारे हो गए बेस यूनिट्स। आपको और भी बेस यूनिट्स मिलेंगे, ऐसा है नहीं कि ये 3 ही बेस यूनिट्स है, और भी यूनिट्स है बेस यूनिट्स। उनके बारे में हम आगे किसी यूनिट्स के बारे में आगे किसी वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल तो हम इन तीनों में ही कंसंट्रेट करेंगे। अगर आप इस तरह के कोई यूनिट्स को देखें, यहाँ पर आप पाएंगे यहाँ पर बेस यूनिट्स को यूज़ करते हुए इन यूनिट्स को बनाया गया। आपको ऐसे एक और फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा एरिया का यूनिट्स होता है स्क्वायर मीटर। तो वहाँ भी आप पाएंगे मीटर को ही यूज़ किया जा रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ पर देखें इन बेस यूनिट्स को यूज़ करते हुए इन यूनिट्स को बनाया गया, मतलब हमने ड्राइव किया गया बेस यूनिट से। सो इसीलिए इन्हें ड्राइव्ड यूनिट कहा जाता है। इसी तरह आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स टेबलेट करें और ये देखें वो बेस यूनिट्स है या ड्राइव यूनिट है। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ इन यूनिट के कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, वो है मीटर। लेकिन लोगों की हाइट बताते हुए हम एक नया तरह का यूनिट यूज़ करते हैं। हम कहते हैं वो आदमी जो है वो 6 फुट लंबा है, मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 9 इंच है। तो यहाँ पर हम एक नया तरह का यूनिट यूज़ करते हैं लेंथ नापने के लिए, जो कि है फुट। उसी तरह से जो देखे मास को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है किलोग्राम। लेकिन आज भी आप हमारे मुल्क में बहुत से बेकरी शॉप ऐसे पाएंगे जहाँ पे जो केक्स होते हैं उन्हें बेचा जाता है पाउंड के हिसाब से। पाउंड भी मास मेजर करने का एक यूनिट है।
یہ میٹر اور فٹ جو ہے بالکل ان ریلیٹڈ ہے. کلوگرام اور پاؤنڈ جو ہے یہ بھی بالکل ان ریلیٹڈ ہے. انڈیپینڈنٹلی ڈیولپ کیا ہے انہیں. جیسے میٹر اور کلومیٹر کا ایک ریلیشن ہے، مطلب میٹر سے ہی کلومیٹر بنا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا. کلوگرام اور گرام میں بھی ایک ریلیشن ہے، گرام سے ہی کلوگرام بنا ہے. لیکن میٹر اور فٹ یہ دونوں ان ریلیٹڈ ہے. بھلے ہی آپ آج ان دونوں کا جو ریلیشن ہے آپ پتہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ انڈیپینڈنٹلی ڈیولپ ہوا ہے. جیسا کہ ایک میٹر 2.18014 کے لگ بھگ برابر ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک کلوگرام جو ہے یہ برابر ہوتا ہے 2.20 نیئرلی 62 اتنا پاؤنڈ کے. یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم پاپولر ہوا تھا یورپ کے بہت سارے کنٹریز میں، جیسا کہ اٹلی، فرانس، یہ سارے کنٹریز میں. یہ جو سسٹم تھا یہ انگلینڈ میں پاپولر ہوا تھا. اب ان دونوں سسٹمز لینتھ اور ماس کو میجر کرنے کے لیے یونٹ لکھ لیا. اس سسٹم میں ٹائم کو میجر کرنے کے لیے جو یونٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سیکنڈ. سملرلی سیم یونٹ اس سسٹم میں بھی ہوتا ہے. ٹائم کو میجر کرنے کا یونٹس وہ دونوں ہی سسٹم میں سیم ہوتا ہے، سیم ہے، سیکنڈ ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو سسٹم ہے اس کا نام ہے MKS سسٹم. یہاں سے M، یہاں سے K، یہاں سے S. سو MKS سسٹم اسے کہتے ہیں MKS سسٹم. اور یہ جو سسٹم ہے اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ آپ خود سوچیں اور ویڈیو کو پاز کیجئے اور سوچیں. اس کا نام ہے FPS سسٹم. سو FPS سسٹم. یہ جو MKS سسٹم تھا اس سے پہلے ان کنٹریز میں جو سسٹم چالو تھا اس میں لینتھ کو میجر کیا جاتا تھا سینٹی میٹرز میں لینتھ کو میجر کیا جاتا تھا، گرام میں ماس کو میجر کیا جاتا تھا، اور ٹائم کو سیکنڈ سے میجر کیا جاتا تھا. تو یہ جو سسٹم تھا اس کا نام تھا CGS سسٹم. سو یہ جو ہے CGS سسٹم، اور اسی CGS سسٹم سے MKS سسٹم کو ڈیولپ کیا گیا کنوینئنس کے لیے. کیونکہ دیکھیں لینتھ سینٹی میٹر بہت چھوٹا ہوگا، گرام بھی ایک بہت چھوٹا ماس ہوگا، اسی لیے کنوینئنس کے لیے CGS سسٹم کو موڈیفائی کر کے MKS سسٹم بنایا گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹزم کا ایجاد ہوتا ہے. اس کے بعد لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے یہاں پر اور کچھ فنڈامنٹلز یونٹ ہونے چاہیے. تو جیوانی جارجی نام کے ایک فزسسٹ اور الیکٹریکل انجینئر تھے. وہ جیوانی جارجی انہوں نے پروپوز کیا 1901 میں کہ ایک اور فنڈامنٹل یونٹ ہونا چاہیے ٹو ریپرزینٹ الیکٹریکل کرنٹ. تب ایک نیا یونٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا جو کہ ہے ایمپیئر، اور اسے ایکسیپٹ کر لیا انٹرنیشنل کمیٹی ویٹس اینڈ میجرز نے 1946 میں. سو یہاں سے ایک نیا یونٹ انٹروڈیوس ہو گیا MKS سسٹم کے. اب یہی MKS سسٹم آگے چل کے ایک نیا سسٹم کو جنریٹ کرتا ہے جسے کہ ہم آج انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کہتے ہیں. یہ 1960 میں اسے ایکسیپٹ کیا گیا. اس سسٹم میں لینتھ کے لیے میٹر کو یوز کیا جاتا. اسی کا ایکسٹینشن ہے MKS سسٹم سے ہی بنا ہے. لینتھ کے لیے میٹر، ماس کے لیے کلوگرام کو فنڈامنٹل یونٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. ٹائم کو یوز کرنے کے لیے سیکنڈ کو یوز کیا جاتا ہے، اور پھر آبویسلی الیکٹرک کرنٹ کو میجر کرنے کے لیے ایمپیئر، اور اسی طرح سے ٹیمپریچر کو میجر کرنے کے لیے کیلون کو یوز کیا جاتا تھا. یہاں اس کے لیے ٹیمپریچر، اور پھر لومینس انٹینسٹی کو میجر کرنے کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے یہ ہے کینڈیلا. لومینس انٹینسٹی کے لیے کینڈیلا. لومینس انٹینسٹی ابھی اس لیول پہ آپ سوچتے ہیں کچھ ایسا ہے کہ کوئی بھی لائٹ سورس کس ریٹ سے انرجی ریڈیٹ کر رہا ہے. دیکھیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے، تھوڑا سا کمپلیکس ہے. آگے کے کسی ویڈیو میں ہم اس پہ ڈیٹیلز میں بات کریں گے. سو لومینس انٹینسٹی کے لیے کینڈیلا کا یوز کیا جاتا تھا. کینڈیلا کو اسٹینڈرڈ کے طور پر مان لیا گیا. یہ جو 6 آپ دیکھ رہے ہیں یونٹس، یہ 6 یونٹس کو ملا کے نام دیا گیا انٹرنیشنل سسٹمز آف یونٹس، جسے ان شارٹ ہم SI کہتے ہیں. سو یہ ہو گیا SI انٹرنیشنل سسٹم، اور اسے اڈاپٹ کیا گیا 1960 میں. 1971 میں ایک نیا یونٹ یہاں پر انٹروڈیوس کیا گیا جو کہ اماؤنٹ آف سبسٹانس کو میجر کرنے کے لیے، اور وہ ہے مول، یا کیمسٹری میں اکثر پڑھے ہوں گے، اور یہ ہے ٹو میجر اماؤنٹ آف سبسٹانس. تو اس طرح سے SI یونٹ میں انٹرنیشنل سسٹمز آف یونٹس میں ہمیں 7 فنڈامنٹل یونٹس ملتے ہیں: 5 کیلوین، 6 کینڈیلا، اور 7 مول،
اور مول کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا 1971 میں، اور آگے کے کسی یونٹس میں، کسی لیکچرز میں ہم ضرور ان سارے یونٹس کے ڈیفینیشنز پہ بات کریں گے کہ یہ سارے ایگزیکٹلی ہے کیا۔ تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب کریں۔